हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ரெண்டு மூணு பேரை கோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் கிருஷ்ணா எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா காலை வணக்கம் எல்லாரையும் ஷார்ட் பாகவதத்துக்கு வரவேற்கிறேன் ஆரம்பிச்சலாம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா காலை வணக்கம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில் குல்லாய் மங்களூர்ல இருந்து இப்ப நம்ம வந்து தமிழ் பிரிவின் ஷார்ட் பாகவதத்துக்கு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா இது அங்க உள்ள டேட்டி தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம் மந்த்ரா ஸ்டார்ட் பண்றேன் பிரணாமம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो हेयभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे சோ இப்ப நம்ம வந்து எந்த சாப்டர்ல இருக்கோம் 9th சாப்டர்ல தான் இருக்கோம் இப்ப முதல் காண்டத்தோட 9th சாப்டர்ல அதுல என்னது பீஷ்மரின் மரணம் சொல்லிட்டு அதோட டைட்டில் ஆமா பீஷ்மரின் மரணம் அதுதான் அதோட டைட்டில் இன்னைக்கு அதுதான் பார்ப்போம் கடைசி ஸ்டேஜ்ல வந்தாச்சு பதம் 40 ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய் அவர் எழுதிய பொருளுரையில இருந்து நம்ம படிக்க போறோம் சோ இது என்னது தெய்வீக எதிரொலி கோபியரின் கிருஷ்ண பிரேமை அது வந்து இப்ப அவர் எப்படி நினைவு கூர்ந்து அவர் வந்து உயிரை விடுறார் எல்லாத்தையும் மேல எந்த பக்தி அவருக்கு வந்து பெருசா தெரியறது கோபியர்களின் பக்தி தான் அவருக்கு வந்து பெருசா தெரியறது யாருக்கு பீஷ்மருக்கு சோ அதுதான் இங்க உணர்த்துறாரு எப்படி அவருக்கு அந்த மாதிரி தோணும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.9.40 உணர்த்தும் ஆழ்ந்த பக்தியும் தெய்வீக நடிப்பும் இதுல வந்து இந்த ஸ்லோகா நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் வந்து படிக்கணுமோ பின்னாடி படிக்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमाना कृतमनुकृतवद्य उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्वः यस्
யாரெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ ஒருத்தரா நீங்க படிச்சிடணும். நீங்க டியூன் போட்டு படிக்கணும் இல்ல, சும்மா இது பண்ணிக்கோ. லலித கதி விலாச வல்குவாச. விஜயகுமாரி மாதா படிங்கோ. பேர் हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ललित कति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मतान्धाः प्रकृतिम् अगन् किल यस्य कोपवत्वः। हरे कृष्णा माता जी। ராஜலட்சுமி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माता जी, நான் படிக்கணுமா माता ஒரு நிமிஷம் प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृति गोपवद्वः। ललित நான் படிக்கிறேன் மத்த ललित कदि विलास वल्गुगास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृत वद्य उन्मदान्तः प्रकृतिम् अहन् किल वस्य कोपवद्वः। போருமா, எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்களா? மாதாஜி நான் இன்னும் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் பண்ணலையே மாதாஜி. படிங்க படிங்க. பத்மா மாதாஜி படி. லலித கதி விலாச வல்குஹாச பிரணய நிரீட்சண கல்பிதோருமானாக கிருத்தமனு கிருத்தவத்ய உன்மதாந்தாக பிரகிருதிம் அகன் கில யஸ்ய கோபவத்வஹ. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிங்க. हरे कृष्णा। ललित कदि विलास वल्गुहास गुरुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृत मनुकृत वद्य उन्मदान्तः प्रकृतिम् अगिन् किल यस्य गोपवत्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कलावती माताजी पढ़ी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। ललित कदि विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्तः प्रकृतिम् अहन् किल यस्य कोपवत्वः। हरे कृष्ण माता जी। रुक्मणी माता जी हरे कृष्णा படிக்கிறடா? படிக்கிற மாதாஜி. படி. ललित कदि विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिम् अहन् किल यस्य कोपवत्वः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ஓகே, எல்லாரும் படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போயிடலாம். ஓகே, இப்ப இத என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, பிரிவின் துயரம் துயரம் அன்பின் உச்சமும். இப்ப வந்து பிரிவு பகவான் கிட்ட ஐக்கியமா இருக்கு, அதை பத்தி நினைக்கிறாரு. அப்புறம் தன்னோட உயிர் பிரிய போறது, அதை பத்தி நினைச்சிருந்தா அவர் வந்து யாரு பீஷ்ம பிதாமா வந்து இதை நினைத்துதான் இந்த வேர்ட்ஸ சொல்றார். அன்பான புன்னகையாலும் அசைவுகளாலும் பிருந்தாவனத்தின் இளநங்கை கோபியர்கள் கவர்ந்தவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் என் மனம், அந்த ஒரு வேர்டு தப்பா இருக்காங்க, நான் இப்ப போட்டிருக்கேன், என் மனம் நிலை பெறட்டும். ராச நடனத்திலிருந்து பகவான் மறைந்த பிறகு இளநங்கைகள் பகவானின் அங்க அசைவுகளை அப்படியே நடித்து காட்டினார். இப்ப என்னன்னா, எல்லாரும் வந்து ராச நடனம் ஆடுறாங்க. அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருந்தது? ஆஹா, கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கார், நான் இங்க இருக்கேன், ரெண்டு பேரும் ஐக்கியமா, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்றோம், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடனம் ஆடுறோம், அந்த மாதிரி இல்லை. நானே பகவானை மாறிவிட்டேன் அப்படின்னா என்னது? அந்த ப்ரைடுக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, அப்படியே டோட்டல் சரண்டர் போது என்னது, நான் வேற நீ வேற அந்த மாதிரி கிடையாது. நான் அப்படியே பகவான் இடத்துல ஒன்றே, பகவான் என்ன சொல்றாரோ அப்படியே பண்ணி நானும் அவரும் ஒன்று. ஆனா அது வந்து எகைன் இதுல ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்கா, சாயுஜ்ய முக்தி. இந்த அருவவாதிகள் சொல்றா போல அது கிடையாது அப்படின்னா. சோ அது என்னது பார்க்கலாம். சோ பரிமாற்றம், இது எந்த மாதிரி பரிமாற்றம்? இல்லற அன்புடன் அவரை தழுவியும் கேலியாக அவரை பார்த்து பரிகாசம் செய்தும் காதலுடன் அவர் மீது பார்வையை செலுத்தியும் அவருடன் நடனம் ஆடினார். ஆனா எப்படி, நான் வேற ஐடென்டிட்டி, அவர் வேற, அந்த மாதிரி அந்த உச்சக்கட்டல் அந்த நிலைக்கு போகும்போது என்னது, அந்த சமாதி நிலையில யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். எல்லாம் நான் என்ன இருக்கேன் எங்க இருக்கேன் எல்லாம் மறந்து அப்படியே ஐக்கியமாயிடுறது பகவானோட. ஆனா நம்ம வந்து அப்படி மேர்ஜ் ஆகிறது கிடையாது, அந்த மனநிலையில அந்த மாதிரி ஆகி விடுறோம். ஆனா எப்பவுமே நம்ம வந்து சர்விட்டர் தான். அதுதான் வந்து என்னது, அருவவாதிகளுக்கும் உருவவாதிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான்.
சோ சமஸ்தானம், எல்லையற்ற அன்பின் பரவச நிலை, உச்சக்கட்ட நிலை அது. பகவானின் கருணையால் அவருக்கு சமமான ஸ்தானத்தை அடைந்து அன்பை பரிமாறினார். இப்ப நாம மாத்திரம் பகவான் இடத்துல அந்த மாதிரி நினைத்தது இல்லை. பகவானும் கீழிறங்கி நம்ம கூட ஒன்றி அந்த மாதிரி அவர் நடனம் ஆடுகிறார். அப்படி யாரு கோபியர்களை பத்தி சொல்றேன்னா, நம்மள நிலையில அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்ப மறதி என்னது? தூய பக்தியால் தங்களை சுற்றியுள்ள உலகத்தை முற்றிலுமாக மறந்தனர். நான் என்ன இருக்கேன் ஏது இருக்கேன் எல்லாம் மறந்து உச்சக்கட்ட நிலைக்கு போயிடுறாங்க அவங்க. சோ தெய்வீக நடிப்பு, நான் அழிந்து அவன் ஆதல். இப்ப நான் ஒருத்தன் தனியே இருக்கேன், நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்றேன், அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை தாண்டி ஐ எம் ஜஸ்ட் வித் யூ. அவ அப்படியே ஒன்றி போறதுதான். ஆனா நானும் பகவானும் இந்த சாயுஜி அந்த மாதிரி கிடையாது. அது இதுல கிளியரா சொல்றாங்க. தங்கள் சுய நினைவை இழந்து பகவானின் நினைவுகள் மட்டுமே மூழ்கிய நிலை. இப்ப கிருஷ்ணரின் நடை, பார்வை மற்றும் புன்னகையை தாங்களே வெளிப்படுத்த, அப்படியே பகவான் என்ன பண்றாரோ அப்படியே தானும் பண்ணி அந்த மாதிரி வெளிப்படுத்துறாங்க. மனதளவில் பகவானுடன் முழுமையாக ஒன்றிவிட்டனர். யாரு? கோபியர்களை பத்தி சொல்றாரு. சோ இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ்னாக்கா குண ஒற்றுமை. இப்ப நம்மளும் சச்சிதானந்தா, கரெக்டா? ஜீவாத்மாவும் சச்சிதானந்தா தான், பரமாத்மாவும் சச்சிதானந்தா. ஒன்லி குவாலிட்டி சேம், ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ். நம்மளாம் அணு அளவுலதான் குவாலிட்டி அந்த பகவான் குணம் வைத்திருக்கும். பகவான் விபு அப்படின்னா உலகளாவிய வடிவம்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவரோட குணம் எல்லாமே, ரூபம் எல்லாமே உலகளாவிய வடிவத்துல இருக்கும். சோ இது குண ஒற்றுமை, குவாலிட்டேட்டிவ் ஒன்னஸ். எப்படி இந்த நடிப்பு வெறும் வெளிப்பாடு அல்ல, சும்மா அவுட்வேர்ட்லயே காட்டுறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பக்தி கிடையாது. அப்படியே ஒன்றி போறது, தன்னை மறந்த அந்த மாதிரி ஒரு உச்சக்கட்ட நிலை அது. சோ இந்த நடிப்பு வெறும் வெளிப்பாடு அல்ல, இது பகவானுடனான குண ஒற்றுமை. கோபியர்கள் தங்களது ஆழ்ந்த அன்பின் மூலமாக பகவானுடன் ஒன்றுபட்டவர்களாகவே மாறிவிட்டனர். அப்புறம் அன்பின் உச்சத்தில் தியானிப்பவரும் தியானிக்கப்படும் பொருளும் ஒன்றாகவே ஆகிவிடுகின்றனர். அப்ப நமக்கு எகேன் என்ன தோணுனாக்கா, அப்போ அருவவாதிகளும் இதுதானே சொல்றாங்க, பகவானு நானும் ஒன்று, அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்றாங்களே, அப்ப அதுவும் இந்த நிலை தானே? இல்லை, அவங்களோட ஒன்றுபடுறது நிலை எப்படி? நானும் பகவானும் சேம் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒரே லெவல்ல இருக்கணும், நாம இல்லை. நம்ம அந்த ஒரு உச்சக்கட்ட நிலையில போறோமே தவிர ஸ்டில் வி நோ வெரி வெல் நாம பகவானுக்கு சர்வ் பண்றோம். பகவான் ஆல்வேஸ், பகவான் அவரோட நிலையில இருந்து இறங்கி கோபியர்களின் நிலைக்கு ஒன்றி கூடி அவருக்கு அந்த மாதிரி பக்தர்களுக்கு பகவான் அருள் பாலிக்கிறார். சோ இது அருவவாதிகளின் முக்தி அல்ல. சோ அருவவாதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, சாயுஜ்ய முக்தி, ஆம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள், அந்த நிலைக்கு அதுதான் லிபரேஷன் நினைக்கிறாங்க. நம்ம உருவவாதிகள்லாம் அந்த துவைத பிலோசபில நம்ம அந்த மாதிரி நினைக்க மாட்டோம். என்னதான் முக்தி பெற்றாலும் நம்ம ஸ்டில் நாம சர்விங் த லார்ட் அந்த நிலையில தான் இருக்கும். சாயுஜ முக்தி தவறான புரிதல். அது பகவானின் ஒளியில் கலந்து தன் அடையாளத்தை முழுமையாக இழப்பது அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. பட் கோபியர்களின் நிலை இதுவல்ல. கோபியர்களின் நிலை எப்படி? பக்தியின் பரிபூர்ண நிலை, உண்மை. இது நமக்கு புரியணும்னா நம்ம அந்த ஸ்டேஜ்லயே இல்ல. அதனால இந்த இது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிறதுனால we do not know. நமக்கு இந்த லவ்னாலே என்ன தெரியாது, அன்புனா என்ன தெரியாது. இங்க எல்லாம் லஸ்ட் தான். நீ அதை கொடுத்தேன்னா நான் கொடுக்குறேன், நான் 2 டைம் ஐ லவ் யூ சொன்னா நீ ஒரு வாட்டி ஐ லவ் யூ சொல்லியா போச்சு, அன்னைக்கு அப்புறம் இதுதான் இந்த டைவர்ஸ்ல போய் நின்னுடும். அது அந்த மாதிரி லெவல்ல தான் நம்ம இருக்கோம். நான் அன்பை பரிமாற்றத்துக்கு நீ என்ன கொடுப்ப எனக்கு திருப்பி, அப்படி. சோ இந்த ஐக்கியம் பரிபூர்ணமான பரவச நிலையாகும். தனித்தன்மை அழியவில்லை, ஆனால் கருத்து வேறுபாடுகள் முற்றிலுமாக அழிந்து விடுகின்றன. அப்ப அந்த நிலையில தான் கோபியர்கள் போறாங்க. அருவவாதிகளின் சாயுஜ்ய முக்தியை போன்று என்று ஒருபோதும் தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. அண்டர்லைன்டு ஃபேக்டர். அப்ப நம்ம அவங்கள அந்த ஒரு உச்சக்கட்ட நிலையில போனாங்கன்னா அவங்களும் பகவான் ஒன்றாகி விடுறாங்களா? இல்லவே இல்லை. சாயுஜ்ய முக்தி இல்லை. சோ பக்தியின் இரு சிகரங்கள். இப்ப பக்தியில பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனும் நல்ல பக்தி தான். நீ என்னுடைய பக்தனா இருக்கிறதுனால நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் சொல்றாரு இல்லையா? ஆனா அவனுடைய பக்திக்கும் கோபியர்களின் பக்திக்கும் என்ன வேறுபாடு? அர்ஜுனன் பகவானின் உற்ற தோழன், கீதையை உபதேசிக்க பெற்றவன். ஆனா கோபியர்கள் என்னது? விருந்தாவனத்தின் எளிய இடைச்சியர்கள். அவங்களுக்கு எல்லாம் படிப்பும் தெரியாது, ஒண்ணும் தெரியும், ஒரு அன்பை காட்ட மாத்திரம் தான் தெரியும். இவளுக்கு அன்பு இருக்கு, ஆனா பகவான் சொல்றதை கேட்டுண்டு அந்த மாதிரி பண்றான். ஆனா இவங்க என்னது? பகவான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ரெடி பகவானுக்கு சேவை புரியறதுக்கு. பீஷ்ம தேவர் போன்ற மாபெரும் பக்தரால் கோபியர்களின் உறவு ஏன் அர்ஜுனனை விட அதிகமாக புகழப்படுகிறது? ஏன் அவர் அந்த மாதிரி நினைக்கிறார்? அர்ஜுனனுடைய அன்பை காட்டிலும் கோபியர்களின் அன்பு சிறந்தது என்று ஏன் பீஷ்ம தேவர் சொல்றார்? ஏன்னா
கோபியரின் பக்தி ஏன் உயர்ந்தது? அர்ஜுனன் பகவானிடம் அன்பும் மதிப்பும் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் தனது தனித்தன்மையை இழக்கவில்லை. ஆல்வேஸ் பேக் ஆஃப் இஸ் மைண்ட் நான் அர்ஜுனன், நான் அர்ஜுனன், நான். அந்த இது அவருக்கு எப்பவுமே இருந்தது. பகவான் சொல்றதை கேட்கணும், இதுதான் இருந்தது. ஆனா கோபியர்கள் அந்த உச்சக்கட்ட நிலைக்கு போயிட்டாங்க. கோபியர்களின் அன்போ எல்லையற்றது. பகவானை பிரிந்த போது அவர்கள் அடைந்த வேதனையும் அதை தொடர்ந்து அவர்கள் பகவானின் குணங்களையே பிரதிபலித்ததும் சாரூபிய நிலை, நாட் சாயுஜ்ய, சாரூபிய, பகவானை மாதிரியே ஒன்றி பகவான் பேசுறா போல, பகவான் நடக்கணும் பிஹேவ் பண்றா போல, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஆயிடுறாங்க. அது வந்து ஈடு இணையற்றது. அன்பின் மிகுதியால் அவர்கள் தங்களையே கிருஷ்ணராக பாவித்துக் கொண்டனர். அப்ப பீஷ்மரின் இறுதி தியானம் என்னது அப்படின்னா, வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் கோபியர்களை நினைவு கூற பீஷ்மர் விரும்பியது அவர்களுடைய கருணையையும் பெறுவதற்காகவே ஆகும். அப்படின்னா என்னது? அவரு பக்தர்களை நினைத்தால் பகவான் ரொம்ப திருப்திப்படுறாரு. சோ இவர் என்னது கோபியர்களை நினைக்கிறாங்கன்னா, கோபியர்கள் அவ்வளவு சிறந்த பக்தர்கள், அவங்களையும் நம்ம நினைக்கணும். பகவான் இவர் பீஷ்ம தேவரே என்ன பண்றாரு? கோபியர்களோட அந்த அன்பையும் நான் வந்து நினைத்து பார்க்கிறேன், எனக்கு அதோட அந்த அருளும் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு. இப்ப இவ்வளவு கோபியர்கள்லாம் எந்த ஒரு லெவல்ல இருக்காங்கன்னு நினைக்கலாம். போர்க்களத்தில் மாபெரும் வீரரான பீஷ்மர் தனது இறுதி மூச்சில் அர்ஜுனனின் வீரத்தையோ விஸ்வரூபத்தையோ தியானிக்கவில்லை. மாறாக அவர் தியானித்தது தூய அன்பின் அடையாளமான கோபியர்களின் இந்த உன்னத நிலையையே. சோ இவ்வளவு பெரிய ஒரு இது இல்ல. சோ இது லாஸ்ட்ல என்னன்னாக்கா, அன்பு காதலனை காதலனாகவே மாற்றியது. சோ கோபியரின் தெய்வீக நடிப்பு என்பது வெறும் அசைவுகளின் பிரதிபலிப்பா இல்ல, அது ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட அன்பால் இணையும் உச்சகட்ட நிலை. சோ இது வந்து நம்மள மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், புரியாது நமக்கு. ஏன்னா ஒரு லவ்ங்கிற அந்த இதே தெரியாது, யார் ஒன்லி இன் லஸ்ட் இதுலதான் இருக்கும். சோ பக்தியின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்பது பகவானின் கருணையை முழுமையாக நம்பி தூய அன்பால் அவரில் தன்னை முற்றிலுமாக இழப்பதே ஆகும். அப்ப கோபியர்களின் அன்பு எப்படி? பகவான் இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ங்கிற அந்த ஒரு இதே கிடையாது. நானும் பகவான் இருக்காருன்னா அப்படியே பகவான் இடத்தில் அப்படியே ஐக்கியமாயி பகவான் செய்யறா போல செஞ்சு பகவான் பேசுறா போல பண்ணி அப்படி பகவானாகவே அவங்க வந்து போய் பாவித்து அவங்க தன்னை மறந்த நிலையில இருக்காங்க. சோ மாரல் டேக்அவே மெசேஜ் என்னது? நம்மளோட பக்தி எப்படி இருக்கணும்னாக்கா, நாட் தட் நான் இருக்கேன் பகவானை வந்து தொண்டு புரியறேன், இப்ப இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த நிலை போயிடணும். அப்புறம் நான் பண்றேன் அந்த நான்கிற இதுவும் ஒழுங்கு போய்விடணுமா. நம்ம நான்கிற அந்த இதுவும் போய் பகவான் இடத்துல இருக்கேன், நான் என்ன பண்றேன்னு தெரியாம அந்த மெஸ்மரைஸ்டு ஸ்டேஜ்ல பகவானுடைய அந்த பக்தியில நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை புரியணும். சோ இதுதான் இந்த ஒரு நேத்த டேக் அவே மெசேஜ். சோ இதை வந்து நம்ம முடிச்சுடலாம். வாஞ்சாகல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், நம்ம வந்து இது லைவ்